morning to all dignitaries and delegates. With great joy and immense exaltation, on behalf of SA College of Arts and Science, I, Purnima Devi, from Department of Computer Science, feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for the inauguration of Skill Elevation Club. Respecting our rich tradition and system, let's start this function with Tamil Thai Valthu and Malachi song. I request the gathering to rise up for Tamil Thai Valthu and Malachi song. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இலாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு. No event charms up without a formal inauguration. I extend my sincere gratitude to our Honorable Correspondent Sir, Thirupi Venkatesh Raja, and our respected Director Ma'am, Dr. Sai Satyavati, and our beloved Principal Ma'am, Dr. Malathi Selvakumar, and our esteemed Chief Guest, Mr.S.ManothKumar, and all the faculty members and students. Thank you for joining in our event. There is a two-way of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it. Now, it's the time for a traditional lamp lighting. I request all the dignitaries on the dais to move forward to light the lamp.
on. I would like to start with most inspired word by Muniba Mazari, a Iron Lady of Pakistan. Live your life fully. Be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils. There will be trials. But that will only make you stronger. Never give up. The real happiness doesn't lie in money or success or fame. The real happiness lies in gratitude. So be grateful and be alive. Now I kindly invite the torch bearer of the event, our principal ma'am, Dr. Mr.S.ManothKumar, to welcome the gathering and motivating us to start the new. A very, very sparkling, bright, happy morning to all of you present here. It is definitely a very happy moment for me. First of all, to see that the students are so disciplined. ஏன்னா ஒரு ஆடிட்டோரியம்குள்ள வந்தா that noise is something which normally irritates. ஆனால் ஒரு அமைதி இருக்கும்போது அந்த மலர்ச்சி சாங்கும் உங்களுடைய அந்த சைலன்ஸ் blended so well. So that was the first positive thing that struck me. Okay. Next one, this is something which I normally expect from students. அதை நீங்க பண்ணவே மாட்டீங்க when you come to an auditorium. But BCA and BSc நீங்க வந்து ஒரு தனியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இருக்கீங்க. Continue this always. சரிங்களா? I have attended other programs and just a minute. And I'm so happy that all of you are maintaining the decorum of your department. That shows how well your HOD and your faculty members are grooming you. Idala grooming da, how you learn little things. First of all, I want to tell that. Okay. Next one, it's so nice to have Manoth here. Mr. Manoth, I have to say sorry. Engalku vandu how I got to know him is a very peculiar thing. Satya ma'am, I think you all must be knowing her. Director ma'am and I, we are good old friends. We had worked together from 89 and 2005 when I left the earlier institution. I didn't meet her after that. Next na meet பண்ணும்போது here we are meeting in SA. She is the director, I have become the principal. So enga friendship வந்து ஒரு 15 years கழிச்சு திருப்பி we are continuing it over here. And I'm so happy to work alongside her because அவங்க எனக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க for the benefit of the student community. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எதாவது பண்ணணும்ட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே பேசிட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த ஒரு மாதிரி தருணத்துல தான் I'm so happy. She used to always talk to me about Manoth. Okay, she'll say Manoth irkan, he will do this, he's so talented, he's so good. Nama artificial intelligence, we should do something, he's such a knowledgeable person in that. அதெல்லாம் சொல்லும்போது I used to wonder, யார் இந்த மனோஜ்? ஸோ அவங்க கொடுத்த பில்டப்புக்கு நான் ஒரு பெரிய அஜானுபாகோ அப்படியெல்லாம் யோசிச்சா here I'm saying Manoj like this. Okay. And அவங்க யாருன்னா மேமோட சன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே she's been seeing him grow up and I'm so happy that he's more of a family member who's come to share. He is in IBM as an IT architect. And நான் எதிர்பார்க்கும்போது யூஎஸ்லேருந்து வரும்போதுனா அந்த I'm from US and அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து to see someone who's so grounded, it is really so nice. And I was wondering, in the US slang-எல்லாம் இருந்தால் நம்ம பசங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க, will they understand what he's going to talk, இதெல்லாம் என் மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது. But then after this little interaction we had with him down, of course முன்னாடி கால் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நாங்க, பட் நேரில் பார்த்து பேசும்போது I was so happy that definitely you all can have an easy connect with him. சரிங்களா? And today's program, the skill elevation, உங்களுடைய கிளப் நல்ல ஒரு டேர்ம் ஐ திங்க் சோசன் பை சந்துரு சார். நீங்கள் உங்கள் ஹெச்ஓடி கிட்ட நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு. ஹீ இஸ் அ பர்சன் ஹூஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி செல்ஃப் மேனேஜ்ட்.
Seringla. One person whom I respect a lot in this college from the moment I stepped in till today is Chandru sir. என்னன்னா 2 reasons. One வந்து ஒரு work கொடுத்தா I know மழை வரட்டும் வெயில் வரட்டும் புயல் கூட அடிக்கட்டும் சந்துரு சார் அந்த வேலையை முடிச்சு நான் 10 மணின்னு சொன்னா 8 மணிக்கு என் டேபிள் மேல இருக்கும். That is what I admire in him. That is what you guys should pick up from him. It comes only with practice. யாரையாவது அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் மனசாரியே பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நல்லாவே தட்டுங்க. Okay? நீங்க I want each and everyone sitting here அது எனக்கும் பொருதும் that I have to be அவராலேயே எனக்கு I will be scared to give a deadline ஏன்னா எனக்கு தெரியும் 10 மணினா 8 மணிக்கு என் டேபிளுக்கு வந்துடும். So next work I have to finish beforehand. So learn those things from everyone I meet. I normally pick up some quality. அவர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டது இதுதான். Time he never gives excuse. என்ன ஆகட்டும் எக்ஸ்கியூஸே கொடுக்க மாட்டார். Another thing is அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டீம் he becomes very dependable. ஓ இவருக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுத்தா இது கண்டிப்பா நடக்கும்னா you guys have to pick up that trait from him. சரிங்களா? At such a young age you have a nice team of நல்ல faculty. Now coming to the computer, okay? Purnima, I remember her when she came for the interview as a fresher. சின்ன பொண்ணா பயந்துட்டு when she came I was just wondering, of course she has done her PhD under our friend only. So அவங்க வந்து சொன்னாங்க she'll do an awesome job அப்படின்ட்டு. But looking at her I was thinking she's so calm, she's so docile. But I love the way நல்லா நிறுத்தி நிதானமா அழகா சொன்ன பாயிண்ட் மனசுல போய் பதிகிற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க. Very very nice. Thank you. Keep it up. நான் மொக்க போட மாட்டேன். I just want to add one thing to this. அவங்க சொன்னாங்க there are little something you said about life is not only money, it's not only things, there are so many trials, tribulations, challenges, problems. This is along lines like that wabi sabi which you have in Japanese management that says life is full of little imperfections. So life la வந்து ஜப்பான்ல ஒரு சிராமிக் பாட் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து உடஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊரில் தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம். அவங்க அதை பண்ண மாட்டாங்க. They will fit it back with gold fillings. So the more you find cracks in the table or on that particular jar, it means அது அவ்வளோ தரம் பிரச்சனையில் போயிட்டு but ultimately it becomes an art piece. Art pieceனா இதே தான் நம்ம லைஃப்ல ஒவ்வொரு அடி வாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த வார்த்தை சொன்னாங்க whenever you face a challenge நீங்க வந்து துவண்டு போயிடாதீங்க. It is to make you a better person. It pushes you outside your comfort zone. It makes you think differently and makes you use your potential to the fullest possible extent. And I'm so happy I'm here. Maybe I spoke out of the context. I'm sorry. எனக்கு அது சொன்ன உடனே I felt I had to talk about it. Manoth, you have a batch of very interested students here. அண்ட் ஃபைனலி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. தயவு செய்து அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் போகணும். ஏன்னா பிள்ளைங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரையலெல்லாம் நேற்று போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் டில் தட் இஸ் ஓவர். ஐ விஷ் யூ ஆல் அ வெரி ஹாப்பி லேர்னிங் அண்ட் ஹாவ் அ நைஸ் டோன்ட் ஈவன் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் அவர் கண்டிப்பாக உங்களை தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டாங்க. இஃப் யூ நீட் டு லேர்ன் சம்திங் யூ நீட் டு ஆஸ்க். டு ஆஸ்க் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஃபீல் பேட். Because there'll be someone like you sitting here who had the same thought, but அவங்க சங்கோஜப்பட்டிருப்பாங்க எப்படி கேட்கறதுன்ட்டு. நாங்களும் இது மாதிரி மொக்கையா கேட்டு தான் இங்கே வந்து நிற்கிறோம். ஸோ டோன்ட் வரி அட் ஆல். விஷிங் யூ அ வெரி ஹாப்பி லேர்னிங். தேங்க்யூ. A grateful heart is a magnet for miracles. Thank you so much, ma'am, for your indeed motivation. I would like to invite Mr. P. Chandrasekhar sir, Head Department of Computer Science, to deliver the keynotes about the club. Life is all about learning from yesterday, living for today,
and hoping for better tomorrow. With this quote, I wish you all a happy morning and welcome you to the inauguration of our department's Skill Elevation Club, and thereafter for a super special address on recent technologies by your chief guest today. Regarding the club, our club named Skill Elevation Club. When Principal Ma'am insisted each department to initiate a club for the benefit of our students, we, being the Department of Computer Science, have many plans of creating clubs like Programming Club, Debugging Club, Tech Fest, Code Ethnic Club, like that. But the aspects and the activities of these departments will be learned by the students automatically during the course of the degree. So when you are going to pursue a degree, you automatically come to know what is programming, what is debugging, what is coding, everything. So why we need a special club for this? So we thought something different. So we start a club for students of general background, right? Not for arts, science, management, etc. So this club is for all the students. The second thing, whenever we ask for students to participate in any event or competitions, you can see that only 5 to 10% of students voluntarily give their name. The other 90 to 95 students will have the desire in them, but they will not nominate themselves. Why? Because of shyness, right? But these students will perform nicely when they mingle with their peers. Peers means the students of same age group or same class, same department, same college, etc. We can see them, the performance in the statuses or more or any social media. Why they cannot shine during a competition? So that is the main motto of our club. The Skill Elevation Club is for the students and by the students. So our students are going to conduct the events, competitions for you. And we as a faculty are going to just coordinate and give support for the thing and conduction of event without any discipline issues. We not only focus on technical events like paper presentation, quiz, debate, group discussions, which will be useful for you for placements also. We focus on other non-technical events like dance, singing, ads, raps, connections, etc. As Roosevelt once said, small minds discuss people, average minds discuss events, great minds discuss ideas. This club will discuss ideas and reach great heights. This will also support the attempt of SACAS, which offers 360-degree training to its students in sculpting their career and scale greater heights in their life. Next on the topic on recent technologies. So what we teach inside the classroom will make you to get good marks in the exam and earn you a degree. But what topics are taught in programs like that will get you a job and shine there. So you can't get this from any books or even Google it, because these things come from their own experience. So you must all know what is the current and the latest trends that is going in the industry today. So keeping this in mind, I kindly request everyone to listen carefully and gain some knowledge on that. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening information about the club. Now, it's time to introduce our chief guest. I kindly invite our respected director, ma'am, Dr. Sai Satyavadi, to introduce our chief guest. Every day is a gift. That's why it is called the present. Happy morning to everyone. On behalf of the management, principal, faculty members, and my dear students of SA College of Arts and Science, I extend a warm and hearty welcome to Mr.S.ManothKumar, IT Architect, IBM, to deliver a special lecture on recent technologies. Malathi ma'am, you told the size was romba chinnadunnu. Murthy Siridayinu. Complete it, no? Keerthi periyadu. I extend a warm and hearty welcome. He is also a solution architect
and a consultant for Magneton Tech Pierce Technologies Private Limited. He completed his ME Electronics from Anna University. He owns a multiple working product and tools for enhancing IT and modernizing the premises. He's been awarded a Best Innovator by Technoforum. He also got Hall of Fame award by IBM in 2014 and Best IBMer award in 2012, 2013, 14, 15, 16 and so on. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Having this in his mind, he educated so many students by giving free tuitions to many students. He is extremely intelligent and has a lot of knowledge about many different subjects. He is polymath. Success comes in direct proportion to the number of people you help. Mr. Manoth also succeeded in his life because of this helping tendency. Actually, no, everything he will do it with a smile. I never see him getting angry. Even at home, he will never get angry at all. He is always with a smiling face. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு நீங்க எத்தனை தடவை ஸ்மைல் பண்றீங்கன்ட்டு? எத்தனை தடவை ஸ்மைல் பண்ணுவீங்க? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு நம்பர் உண்டு தெரியுமா? சின்ன குழந்தைங்க எவ்வளோ ஸ்மைல் பண்ண ஒரு நாளைக்கு? 400 times. ஓகே, அதுக்கப்புறமா ஏஜ் குரூப் ஆக ஆக அந்த ஸ்மைல் கம்மியாயிட்டே வருமா? சரிங்க, above 60 very rarely they smile. ஆனா இப்ப இருக்க ரீசன்ட் டெக்னாலஜிஸ் they are telling after 55 they started smiling again because towards retirement எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகுது அவங்களுடைய ஃபேமிலி இதெல்லாம்ன்றதால கொஞ்சம் ஸ்மைல் ஜாஸ்தி ஆகுது. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி 100 times they smile. இப்போ அதுவும் கம்மி ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட் சிச்சுவேஷன் ஐ திங்க். ஸோ மனுஷனை பார்த்து சிரிக்கிறது இல்லையா? மேம் இஸ் டெல்லிங் தட்ஸ் ட்ரூ ஒன்லி. இல்லம்மா, மிஷினோட மட்டும் தான் நீங்க பேசுறீங்கல்ல, அப்படிதானே? இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? No. Thank you so much, Manoth, for accepting our invitation to deliver a talk on the recent technologies. I'm sure you all will definitely have a wonderful experience and you are going to learn a lot. Happy learning. Over to you, Ma. Thank you so much, ma'am, for your kind introduction. It gives me immense pleasure to invite our principal, ma'am, to felicitate the chief guest.
time for inauguration of our club. Everything changes. I call upon the President Rajeshwari Janvikulam from 2nd BCA to get her badge. Thank you, sir. I call upon the Vice President, S.L. Praveen, 2nd BSc Computer Science, to get his badge. Thank you, sir. I call upon the Secretary, Janavi Shri, 2nd BCA, to get her badge.
I call upon the Joint Secretary B. Dinesh, 2nd BSc Computer Science, to get his badge. I call upon the Treasurer Harish Gautam, 1st BCA, to get his badge. Thank you, sir. We are excited to hear the special lecture from our chief guest. So I kindly request Mr.S.ManothKumar to continue our event by sharing his knowledge with us about recent technologies. Now the floor is yours, sir. Good morning, all. So, very glad morning today, and I would like to thank everyone and for the premises first of all. So, before we start, I don't want to get into a deep dive on boring subjects. Okay, so let me try to introduce a little bit about technologies and things. And before I start with those technologies, the wordings which I heard on the welcome speech was really awesome. And I don't know how they framed those words, but really I'm glad to hear all that. So thanks for all these informations and welcome speech. So let me start. Okay. So it's better I'll convey things in a little bit medium oriented language. So technologies. As you all know, like technologies are not the recent one. It's been evolving since 1950s. So starting from 1950s, you must be seeing technologies. These words will, really make you more upset, correct? And people who are all trying to sleep are trying to start to sleep. Let's wake up, because I'm not going to take much of your time. 1.5 hours. I'm not going to bore these subjects. Okay, let's take it little interactive too. And before I start, just a note. I won't question anyone in the forum. Don't ever worry about it. So that's the foremost thing which. Okay, let's start. Okay, technologies. I think everyone is aware of iPhones, and people are, and even now when someone talk about smile, someone's mobile was keep on twinkling, saying that some smiley sound was coming up, right? That's all the technologies. So technologies are evolving day by day. Every day they get evolved. Too much of evolutions. We students, right? We are still on a legacy platforms, right? Legacy platform. What do you mean by legacy platforms? இப்போ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே வந்து என்னன்னா, it's a old. It's a base for all your studies. இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண போறது எல்லாமே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டா என்ன பார்க்க போறோம், என்ன பண்ண போறோம்ன்றதெல்லாம் இந்த பேஸை வச்சுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க. That's why you need to have a very strong knowledge on your base. That's the foremost important thing for you to start with your career. அதுக்காக தான் இந்த என்ன சொல்றது, டெக்னாலஜிஸ்ல இந்த நெட்வொர்க், சப்நெட்ஸ், all these stories that we just hear, it's all because to learn about those base. ஆனா வந்து இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி மாடர்னைஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த பேஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபியூச்சர் ஓரியன்டா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நமக்கு தலைக்கு மேல வந்து உட்கார்ந்துருக்கும்.
So we won't have time to listen or we won't have time to really look at those things. அதுதான் இங்க நமக்குள்ள பிரச்சனை. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி படிக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் படிச்சு அதை வந்து இது பண்றதுக்குள்ளாரியே 10 நியூ இனோவேஷன்ஸ் வந்து உட்காந்துருக்கும் மேல. ஸோ அது எல்லாமே வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ்ல வந்து கவர் பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். தட்ஸ் வேர் we are trying to behind. We are lagging behind because of these aspects. So gradually down the line நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில செஷன்ஸ் எடுப்பேன். அந்த செஷன்ஸ்ல என்னெல்லாம் கேப்சர் பண்ண போறோம், எப்படி உங்களுக்கான இனோவேட்டிவ் தாட்ஸை வந்து கொண்டு வரது அப்படின்றதெல்லாம் தான் இந்த ஃபோரமோட ஃபோர்மோஸ்ட் ஐடியா. ஓகே, அஜெண்டா பார்த்த உடனே கொஞ்சம் கடுப்பாகாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், இன்ட்ரோடக்ஷன், லைஃப் கேரியர் பாத். இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னாலே என்னன்னா கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது டைரக்டாவே லைஃப் கேரியர் பாத்துக்கு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ லைஃப் கேரியர் பாத், எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் தர் ஓன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது, என்ன பண்ண போறோன்றதே தெரியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ அடுத்தது காலேஜ் முடிச்சோமா மாஸ்டர் பண்ணோமா அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா that's one different aspects. But everyone should have their own goals. That's how people should be, they should train themselves to have at least one goal. இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு கோல்ஸ் இருக்காதுப்பா. ஆனா இப்ப இருந்து அட்லீஸ்ட் டெக்னாலஜியை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த இதோட ஃபைனலா உங்களோட அந்த பிபிடி முடியும் போது ஏதாவது உங்களுக்குள்ள ஒரு தாட்ஸ் வரணும். ஆக்சுவலா வராக்கிட்டே அது that is a different story. So let me start. லைஃப் கேரியர் பாத்ஸ், என்னெல்லாம் கேரியர் பாத்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஆஸ் என்ன சொல்றது, உங்களுக்கான இப்ப இருக்கிற நீங்க இப்ப இதை படிச்சீங்கன்னா என்ன வாங்கலாம், எவ்வளவு சேலரிஸ், மேஜரா எல்லாருமே வந்து பாக்குறது வந்து சேலரிஸ் ஓரியன்டா தான் பாப்பீங்க. கரெக்டா? நான் இதை படிச்சுன்னா அப்படியே லட்சத்துல தான் ஐ ஷுட் earn அப்படின்றதான் யோசிப்போம். That's what I'm going to talk about now. Which are all the top leading jobs which you can earn more? நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் if you try to target for a better jobs, next level, if you try to at least you will end up in a next level. அதுக்காக தான் இப்போ வந்து இது பண்ண போறது. So the sequential the series of whatever the sessions which I'm going to conduct is all going to be coding, development, எப்படி பண்றது, how you want to put your efforts into skill development and technology development. Those are the series of sessions which we are going to conduct. So jobs, என்னெல்லாம் ஜாப்ஸ், இதை படிச்சோன்னா என்ன ஆக முடியும், இதை படிச்சோன்னா என்ன ஆக முடியும் அப்படின்றதுல series of jobs which you are going to which I'll highlight it here. And then start your career. நிறைய பேருக்கு தெரியாது எங்க ஆரம்பிக்கணும், எங்க முடிக்கணும், how should I learn. இப்போ வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, டெக்னாலஜில வந்து என்னென்னமோ இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா மொபைல் டெவலப்மெண்ட் வாங்க, ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கோடிங், வெப் டெவலப்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் பேக் எண்ட் டெவலப்மெண்ட், இதெல்லாம் என்னென்னமோ நிறைய வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா இது எல்லாத்தையுமே ஒரே சின்ன ஃப்ரேஸ்ல முடிக்கிறது தான் இந்த ஸ்டார்ட் யுவர் கரியர். அந்த செஷன்ல வந்து நம்ம ஆஸ் அ லேமேன் நம்ம எப்படி ஒரு டெக்னாலஜில எப்படி நம்மளால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்ல போறது தான் இந்த ஸ்டார்ட் யுவர் கரியரோட இது. நெக்ஸ்ட், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மாடல்ஸ். இப்போ எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிளவுட். வாட் இஸ் கிளவுட், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இட், இதனால என்ன, இதுக்கு ஜாப்ஸ் எப்படி, இதோட ஃபியூச்சர் எப்படி, என்னலாம் அப்படின்றத பாக்குறது தான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மாடல்ஸோட அல்டிமேட் ஐடியா. அண்ட் ஆன் டிமாண்ட் சிசிஎம், இதெல்லாம் பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதுல நான் என்ன பண்ணேன், ஓகேங்களா, இந்த டெக்னாலஜி வச்சு நான் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கே ஒரு தாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இதுல எத்தனை பேர் தூங்குறீங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா there is a AI, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதுல யாரெல்லாம் வந்து பெஸ்டா கவனிக்கிறோம் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கும் ஒரு AI இருக்கு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து போற கோர்சஸ்ல வீல் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங். ஓகேவா? ஒரு 10 பேரை நிக்க வச்சுட்டு யார் நிஜமாலே கவனிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு கவனிக்கிறதுக்கு we will do an AI. Okay, so the next series of sessions will do that. Okay, industrial projects and learn prototype context. Yeah, these are all series of things which is all the agenda which I'm going to talk about. Okay,
And then the last, contacts. Contacts are the main thing. Okay. So at last, I'm going to give you some certain information on the contacts. ஏதாவது டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஐடியாஸ் இருக்கலாம், உங்களுக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்கலாம். அந்த டீம் வச்சு நான் இதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ வே, ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டூ இட் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு these contacts will definitely help you. And before as a contact, in case if you don't find these contacts, it's okay. Satya ma'am is one of a director for Tech Peers and Magneton, so she'll also be able to give you those contacts too. Okay. Life career path. இதுல இப்போ almost most of the world works on this particular AI and ML concepts. என்ன AI and ML அப்படின்றது ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்குங்களா? ஓகே, செஷன் எடுக்கணும் வாண்ட் அவுட் வருது. AI and ML is nothing but artificial intelligence and machine learning. Okay, so gradually down the lines இந்த ஒரு கோர்ஸையும் மெயினா வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். எப்படி ஒரு ஏஐயும் எம்எல்லும் கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி நீங்களே கிரியேட் பண்றது, ஒரு டேட்டா வச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா டவுன் த லைன்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேஜரா ஒரு அல்டிமேட் கோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் ஏதாவது ஒரு ஐடியாவோ கான்செப்டையும் நீங்க வந்து கையில் வச்சுக்கணும். தட்ஸ் வாட் இஸ் நீடட். So AI ML, it is going to talk about your artificial intelligence and machine learning. And the next is RPA. Any ideas? It's robotic automations, process automation. நிறைய இதுல வந்து robotic process இருக்கும். Robotic processனா automated cycles. இப்போ கம்பெனிஸ்லேயே வந்து லேத் இந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாம் தி டூ திங்ஸ் ஆன் அன் ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் சைக்கிள்ஸாக இது பண்ணுறது தான் ரொபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன். இந்த இதுவும் வந்து ஹைலி ப்ளூம்ட். இப்போ இதெல்லாம் சொல்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டாப் டெக்னாலஜிஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ அ நரிஷ்மெண்ட் டு யுவர் கரியர் பாத். நெக்ஸ்ட் எட்ஜ் அப்படின்னா என்னன்றது தெரியுமா? எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங். ஓகே, இதுவும் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் சொல்லலாம். ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இங்க பேசிட்டே இருக்கேன். இப்போ நான் பேசுறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து all over the world they can visualize things, they can see what I'm speaking now. How do they see that is through this? So how do they see? இப்போ இந்த கிளவுட்ன்ற கான்செப்ட் வந்த பிறகு இந்த எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்ன்ற இதுவும் வந்து ஹைலி கெட்டிங் ப்ளூம்ட். இந்த எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்கை பத்தியும் நம்ம போய் படிப்போம் என்ன ஏது அப்படின்றது. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இதுவும் அகைன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட ஒரு கான்செப்ட் தான். இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து சீரீஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் விச் வில் கிவ் யூ. இதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்டா வந்து என்ன ஜாப்ஸ் இதுக்கு ரிலேட்டட் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். VR and AR. Any idea about VR and AR? Correct. It's not artificial, it's virtual reality and augmented reality. இதுல virtual reality ஓட கான்செப்ட் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னு any ideas? கேம்ஸ். மெயின்லி பாத்தீங்கன்னா கேம்ஸ், மூவிஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து virtual realityயோட மேஜர் ஃபோரம்ஸ் ஃபார் இன்வால்வ்மெண்ட். இதை எங்கெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ தேர் இட்ஸ் அ ஃபுல் ஆஃப் மணி இன்வால்வ் இன் இட். ஏன்னா இந்த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியோட கான்செப்ட்ஸை வந்து எல்லா வித இதுலையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு தேர் ட்ரைங் டு மேக். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனா ஸ்பேஸ், ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு செட்டப்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் கேனாட் கோ டு அ ஸ்பேஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே கிவன் என்விரான்மெண்ட், த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி என்விரான்மெண்ட். அந்த என்விரான்மெண்ட் வச்சு யூ ஃபீல் லைக் யூஆர் இன் அ ஸ்பேஸ். அந்த 3D கேம்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல மூவி தியேட்டர்ஸா இருக்கட்டும். ஸோ தேர் ட்ரைங் டு மூவ் அஹெட் வித் திஸ் VR and AR கான்செப்ட்ஸ். அந்த ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி இதுலயே வந்து மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, MR.
இந்த மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி, ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி எல்லாமே வந்து உங்களை வந்து ஒரு தேர்ட் லெவல் ஆஃப் ஒரு வேர்ல்டு கொண்டு போறதுக்கான ஐடியா தான் இது. ஸோ யூ வில் நாட் யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் இன் திஸ் கரண்ட் வேர்ல்ட். ஸோ யூ வில் பி ட்ரிவன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் by making your environment in and around or influencing your environment. உங்களோட environment எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் வந்து ரோலர் கோஸ்டர்ல போற மாதிரி நான் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா what they usually do is they'll make a 3D சேர். அந்த சேர் வந்து உங்களுக்கு ரோலர் கோஸ்டருக்கு மாதிரியே வந்து அசைற மாதிரியோ இது பண்ற மாதிரியோ பண்ணிட்டாங்கன்னா you will be in the virtual reality environment, right? அந்த இதுதான் வந்து இந்த virtual reality கொண்டு வர்றது. And in the virtual reality there are lot of jobs openings which is there. ஆனா இதோட environment or இதோட கான்டெக்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ற கஷ்டமான விஷயம், because you need lot of tools to do that. So but this is also highly paid. Blockchains. Any idea what is blockchain? Okay, blockchain சொன்ன உடனே definitely I hear this word, definitely cryptocurrencies. ஆனா it is not only cryptocurrency, because இந்த blockchain வச்சு நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து cryptocurrencies மோட் மாதிரியே போயிட்டாங்க. blockchain அப்படின்றது என்னன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு yesterday I was in different area, today I'm in different area, tomorrow I'll be in different area, right? என்னுடைய history of events வச்சு future event நான் வந்து செயினை கிரியேட் பண்றது தான் blockchain சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் என்னோட ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அ தேர்ட் பிளேஸ், தேர்ட் லொகேஷன், தேர்ட் பார்ட்டி லொகேஷன். உங்களோட ஹிஸ்டரியை எப்பயுமே மாற்ற முடியாது, கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் பிளாக் செயின்ஸ்ன்றது என்னன்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். அந்த ஈவெண்ட்ஸை யாருமே இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பண்ண முடியாது, யாருமே மாற்றவும் முடியாது. அதனால தான் வந்து பிளாக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் வெரி 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 செக்யூர்ட். இதை வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால தான் கிரிப்டோ கரன்சிஸ், பிட்காயின்ஸ், ஆல் தீஸ் காயின்ஸ், ரைட்? தி யூசஸ் பிட்காயின் பிளாக்செயின் மாடல் டு கிரியேட். மோர் ஆஃப் யுவர் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ட்ரைங் டு யூஸ் திஸ் கான்செப்ட். ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்க என்கிரிப்ட் பண்ணவோ டீக்ரிப்ட் பண்ணவோ முடியவே முடியாது. சப்போஸ் நான் உங்களுடைய ஹிஸ்டரியை நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ நீட் டு அதை வந்து சம்வே அதர் நான் அதை வந்து ஹேக் பண்ணவோ ஏதாவது பண்ணணும்னா தான் உங்களோட ஹிஸ்டரியை மாற்ற முடியும். என்னால் மாற்ற முடியா கட்டி இது பிளாக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஹிஸ்டரியை மாற்றணும்னு நினைச்சா கூட மாற்ற முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஈவெண்ட்டை பொறுத்து தான் கரண்ட் ஈவெண்ட் மாறுமே தவிர உங்களை ஆன் த ஃப்ளை நோ படி கேன் ஹேக் இட். அதனால தான் வந்து இட்ஸ் வெரி செக்யூர். இதுவும் வந்து என்னன்னா பிளாக் செயின் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மாடல் விச் இஸ் ஹைலி பிளேட். ஆல்மோஸ்ட் ஏன்னா இதோட சேலரி வேஜஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே 93,000 as a minimum starter. ஓகே, ஸோ 93,000 ஒரு layman, as a layman, if somebody needs to start their career, அதை பிளாக் செயின் படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா their base salary will start only with this. அதே மாதிரி இதோட பெய்ட் அதிகம்ன்றனால இது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து இந்த ஜாப் தே ஆர் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த மார்க்கெட்ஸ். இது வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்ஸா கிடைக்காது. அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு TCS இவங்கெல்லாம் வந்து என்னன்னா they are all service based. blockchain is all development based. So இதோட பேமெண்ட் பிளஸ் இதோட வே ஆஃப் இது வே ஆஃப் அப்ரோச் இஸ் ஆல்சோ a different way. நீங்க ஒரு இது டெவலப் பண்ணணும்னா எப்படி என்னது. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல எல்லாத்துலயும் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஃபியூச்சர்ல ஐ ஷோ யூ a development approach. But I'm not sure whether I'll be able to give you that VR and AR மட்டும் இல்லாம மற்ற எல்லா கான்செப்ட்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸா நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, IoTs. Any ideas? Internet of Things. Where it has been used? ஓகே, நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், ஐ டோன்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், சாரி டு மாக் அட் தட். ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து என்னன்னா, இப்போ இங்க வீட்டில இருந்தே நான் எங்களோட எங்க வீட்டோட ஏசி ஆன் பண்ணணும், இங்க இருந்தே நான் கார் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ
ஒரு டிவைஸை நான் இன்னொரு டிவைஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ யூஸ் திஸ் இன்டர்நெட் ஆஸ் அ மீடியேட்டர். அப்போ வந்து எனக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸை வந்து ஸோ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் பை அன் இன்டர்நெட் அண்ட் தட் கேன் பி ஆக்சஸ் ஆர் தட் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. இதனால தான் நிறைய ஹேக்கிங்கும் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அ வே டு டூ தட். லாஸ்ட் இதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக. அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் மொபைல் வச்சுருக்கவங்களே எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரியணும் சைபர் செக்யூரிட்டிஸ். கரெக்டா? சைபர் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் அ நவ். இது வந்து என்னன்னா டே பை டே இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கே கான்செப்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த மற்ற டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வளர பீப்புள் ஹேக்கிங் பீப்புள்ஸ் they start developing a new concepts altogether, right? So இந்த சைபர் செக்யூரிட்டின்ற மாடல் வந்து என்னன்னா இது எல்லாத்தையும் நான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு ஹேவ் தி சைபர் செக்யூரிட்டி இன் அ ஸ்ட்ராங் அப்ரோச். இதுக்கு முன்னாடி ஆன்டிவைரஸ், ஃபயர்வால், அது இதுன்னு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. தேர் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் அண்டர் சைபர் செக்யூரிட்டிஸ். இதோட ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க சைபர் செக்யூரிட்டியை பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா இதோட பேஸ் மாடல்ஸை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இதை நான் வந்து ஒரு இது சேஃப்கார்ட் பண்ணணும்னா அந்த மாடலை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல் தீஸ் மேட்டர்ஸ், ஆல் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீடட் டு பி செக்யூர்ட்னா கண்டிப்பாக சைபர் செக்யூரிட்டி ரோல் போகணும்னா இதில் ஏதாவது இப்போ சப்போஸ் இஃப் ஐம் கோயிங் இன் டு அன் ஆர்பிஏ சைபர் செக்யூரிட்டி ரோல், அப்போ ஆர்பிஐயோட ப்ராசஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு. ஒரு அந்த டிவைஸோ அந்த ப்ராசஸ் அந்த அல்காரிதம் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த கரியர் பாத்ஸோட இது மட்டும்தான் லைஃப் கரியர் பாத்ஸா? இதை தவிர மற்றதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது. எல்லா வித ஜாப்ஸ்லையும் there are lots of career paths இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் வந்து என்ன கொஞ்சம் ஹைலி பெய்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதுலயே டெவலப்மெண்ட், அனாலிஸ்ட், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் என்ன சொல்றேன், டீட்டெயிலாக போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹைலி பெய்ட் அண்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. அதனால தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ I'll go to the next one which will show you என்னெல்லாம் ஜாபா போகலாம். இப்போ நான் இதை படிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஜாப்ஸ் போகலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, இதெல்லாம் ஏஎல்ன்றது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், எம்எல்ன்ற கான்செப்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. இல்லாத இடம்ன்றது கிடையாது. ஓகே, இன்க்ளூடிங் காலேஜஸ்ல வந்து இப்போ எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு காலேஜஸ் வந்து இப்போ இப்படி கெரியர் பார்த்து இது பண்ணது அப்படின்னா இது இப்போ ஃபோர்காஸ்ட்ல இந்த இதுல இவ்வளவு நல்லா பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுக்கப்புறம் இதோட growth எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காமிக்கிறது எல்லாமே வந்து ஏஐஎன்எம்எல்லோட கான்செப்ட் தான். ஸோ ஒரு ஹிஸ்டரி ஆஃப் டேட்டாவை வச்சு நான் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா அதை எப்படி என்ன பண்றது, அதை அந்த ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ற அல்காரிதம் வந்து இந்த ஏஐஎம்எல் கான்செப்டை வச்சு தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது வந்து நான் மேஜர் கிரைட்டீரியாவா உங்களுக்கு கண்டிப்பா எடுப்பேன். ஸோ இது எப்படி மாடியூல்ஸை பில்ட் பண்றது, பிளாக்ஸ் பில்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து பார்ப்போம். பட் நாட் இன் தி சேம் செஷன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் இட். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இதை படித்தோம் அப்படின்னா ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட், இன்ஜினியர், எம்எல் இன்ஜினியர், ஆர்கிடெக்ட், டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இன் இட். ஸோ இந்த ரோல்ஸ் எல்லாமே ஹைலி பெய்ட். ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு டூ திஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் ரோல் ஃபார் ஐபிஎம். RPA படிச்சாலும் அகைன் அனலிஸ்ட், ஆர்கிடெக்ட், டெவலப்பர். ஸோ எனி ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன்ஸ், இதோட ப்ராசஸோட அதோட சீக்வென்ஷியல் இதெல்லாமே ஒரு ப்ராசஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுமா, அதை டெவலப் பண்ணணுமா, அதை ஆட்டோமேட் பண்ணணுமா, அது எல்லாமே இந்த 3 இதில் இருக்கும். ஸோ இப்போ வரைக்குமே நீங்கள் காலேஜஸ்ல நிறைய என்ன சொல்றது கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க. இதில் நிறைய கிளாஸஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து we will try. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன சொல்ல வீட்டில் வந்து ஃபீவர் அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய நம்ம வந்து வேற சில அதாவது டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த சேம் சார்ட் ஆஃப் இதுதான் இங்கேயும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் தட் வி கால் இட் அஸ் அன் அல்காரிதம்ஸ், RPA அல்காரிதம்ஸ்.
ஒரு டெக்னிக்ஸை வந்து நீங்க எப்படி நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதோட சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும், அது அந்த இதோட இம்பாக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றதை காமிக்கிறது எல்லாமே தான் வந்து இந்த ஆர்பியோட ப்ராசஸோட மெயின் மாடியூல். எட்ஜ். ஓகே, எட்ஜ் மோஸ்ட்லி இந்த எட்ஜ், இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ஸ் வந்து இப்போ இல்லை, இது வந்து 1980s இருந்து இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ கிளவுட்னு சொல்றோம். வாட் இஸ் மீன் பை கிளவுட்? எனி ஐடியாஸ்? ஓகே, ஸோ கிளவுட்ன்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் சீரீஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ். அதை வந்து கிளப் பண்ணி ஒரு ஹோல் நெட்வொர்க்காக கொடுக்கறது தான். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஜிமெயில், ஃபேஸ்புக், இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஆன் கிளவுட். பிகாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை வந்து ஒரு பப்ளிக் கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு எங்கேயோ இருக்கிறவங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா there should be a common framework. Actually, ideally speaking, cloudனாலே ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நான் வந்து as an individual, இப்போ வந்து மனோத்ன்றது as an individual, இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்தா ஒரு குரூப், கரெக்டா? ஸோ அந்த குரூப்புக்கு பேர் தான் கிளவுடு, அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு பேர் தான் வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ். இதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் எப்படி என்னன்றது கிளவுட்ன்றதையும் அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ்ன்றையும். ஸோ இந்த எட்ஜ் மோடு படிச்சோம்னா எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங்கோட ஜாப்ஸ் என்னன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர், ஆர்கிடெக்ட், டெவாப்ஸ், செக்யூரிட்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி இன்ஜினியர். இதுல மேஜர் பெய்டு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர், ஆர்கிடெக்ட், இவங்க 2 பேருக்கான இது வந்து ஹைலி பெய்ட் ஜாப்ஸ். குவாண்டம் அகைன் சேம் திங். இதுல வந்து என்னன்னா எட்ஜ் மாதிரி இது வந்து லோயர் லெவல்ல, எல்லாமே ஹையர் லெவல். சயின்டிஸ்ட், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், டெவலப்பர்ஸ். இந்த குவாண்டமோட கான்செப்ட் என்னன்னா உங்களுடைய பிளாக் செயின்ஸ், இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின்ஸ்லயே வந்து கிரிப்டோ கரன்சிஸ், அந்த ரிஸ்க் அனாலிஸ்ட், டெக் ஆர்கிடெக்ட், ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ இந்த இதெல்லாமே நம்ம வந்து மேபி I'll just skip it. ஓகே, IoTs இதெல்லாம் வந்து ஆர்கிடெக்ட் ரோல். சேம் திங் it goes for cyber security also. ஓகே, சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரே ஒரு இது என்னன்னா ஹேக்கர்ஸ், எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ். ஓகே, அன்எத்திக்கல் அண்ட் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ்ன்றது நிறைய ரெண்டு ரோல் இருக்கு. இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா கவர்மெண்ட்க்கு எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் they are paid highly to hack ethically. And சீஃப் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹைலி பெய்ட் ஃபார் சைபர் செக்யூரிட்டிஸ். இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய ஜாப்ஸ் ஓரியன்டட். ஓகேவா? ஆனா இதெல்லாம் விட நம்ம வந்து ஒரு கேரியர் பாத் நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னா எப்படி என்ன பண்றது, இல்ல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கலாம். கரெக்டா? ஸோ ஆஸ் அ காலேஜ் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னா உங்களுடைய காலேஜஸ்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றது ஒரு பிகாஸ் யூ ஹாவ் அ வெரி லேஷர் டைம் கம்பேர்ட் டு வென் யூ கெட் இன் டு அ ஜாப். உங்களால வந்து கெரியர் பாத் சூஸ் பண்றது பிகாஸ் யூ ஆர் நேரோ டவுன் டு சர்டன் பாத். இப்போ காலேஜ்ல இருக்கும்போதெல்லாம் நீங்களாம் ஃப்ரீ பேர்ட்ஸ் சொல்ல போனா, கரெக்டா? இப்போ வந்து யாரு என்ன சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவே இன்னும் வந்து யாருக்கு என்ன பண்ண போறோன்றதே தெரியாது. கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஒரு இதை படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மைண்ட் செட்ல இருந்து எடுக்க வேண்டியது என்னன்னா தயவு செஞ்சு படிக்காதீங்க. See, there are 2 different things, study and learn. எப்பயுமே study is not going to help you guys. ஒரு இதை நான் படிக்கிறேன்னா அது புரியவும் புரியாது, அந்த கான்செப்ட் எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்றது. யூ மஸ்ட் லேர்ன் ஆல்வேஸ். இந்த லேர்னுக்கும் ஸ்டடிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா மூளைக்குள்ள கொண்டு போறதை வந்து லேர்ன், ஸ்டடின்றது வாயால படிக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஸோ தட்ஸ் த 2 மேஜர் டிஃபரன்சஸ். இப்போ வந்து ஒரு கான்செப்டை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ணிருக்காங்க அந்த அல்காரிதமோ இல்ல அதை பத்தி படிக்கிறத வச்சோ உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட்ஸை பத்தி நம்ம படிச்சு நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்போமே தவிர பட் வி டோன்ட் ரியலி ஒர்க் ஆன ஓகே இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மாடல் இருக்காது. மேபி people has some different thoughts. ஓகே, இது வந்து போரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன படிச்சு என்ன நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோமோ அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கிறவங்க டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி என்னென்ன இது இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு செமினார்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக லாஸ்ட் இருக்கிற பசங்க வரைக்கும் தூங்கிடுவீங்க. அதனால அதை ஐ எம் நாட் கோயிங் டு போர் இட் அப். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை நான் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா டூயிங் புக்ஸு அப்புறம் வந்து அந்த கிளாஸ் ரூம் பென்ஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஒரு இது படிக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா அனலைசிங், ரீசனிங், எவாலுவேட்டிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், டெசிஷன் மேக்கிங் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஒரு இதை நான் படிக்கணும்னா ஓகே இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்குன்றது ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ல இந்த கடைசியா பெஞ்சில் இருப்பாங்க பாருங்க, எப்பயுமே வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் கான்செப்ட்ஸ் யார்கிட்டயுமே இருக்கவே இருக்காது. ஏன் சொல்றேன்னு தெரியுதா? அட போட என்ன வந்தாலும் நம்ம பாத்துக்கலாம். கரெக்டா? மேக்சிமம் என்ன பண்ணிடுவாங்க? ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் கான்செப்ட்ன்றது அங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஒரு காலேஜ்லயும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு பாரு, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ப்ராப்ளமை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோன்றது. அந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க, நான் தூரம் வச்சு பார்க்கணும், கிட்ட வச்சு பார்க்கணும், அதெல்லாம் அவன் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் தான் தெரியும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து தி டீல் திங்ஸ் வித் வெரி குட் மேனர். சீரியஸ்லி. அதே மாதிரி டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்கு பாருங்க, இதுல வந்து இந்த யூஸ்வலி இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட் பெஞ்ச்காரங்க எப்பயுமே வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்ல என்ன வந்தாலும் பார்த்துப்போம் அப்படின்றதுனாலயே வந்து அவங்களோட டெசிஷன்ஸ் தப்பா இருக்கும். ஓகே கடைசியா பார்த்துப்போம். ஆனா அட்வான்ஸா பீப்புள் திங்க் அபவுட் திங்ஸ். ஓகே இதை வந்து இதை நான் இப்ப பண்ணணும், இதை பண்ணனா ஐ பி ஏபிள் டு டூ தட் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரே ஒரு தாட் மட்டும்தான் டெசிஷன் மேக்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இந்த இது இருக்கணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் பி லிட்டில் அஹெட் ஆஃப் வாட் எவர் யூ டூ. என்ன பண்ணாலுமே இது பண்ணா நான் இது நடக்கும், இது பண்ணா இது நடக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் டெசிஷன் மேக்கிங்கை வந்து நான் கிளியர் கட்டா பண்ண முடியும். ஒரு இதுல அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே இந்த அனலைஸ் பண்ற ஸ்கில்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட வந்து யூ வில் see that very very aptly. எல்லா ஸ்டாஃப்ஸ்மே வந்து அனலைஸ் பண்றதுல they are smart enough. ஓகே ஸோ அனலைசிங். ஸோ ஸ்டாஃப்ஸ் நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் பத்தி அனலைஸ் பண்ண, இதுல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய இது அனலைஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ நான் இங்க நிற்கும் போது எத்தனை பேர் அனலைஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்றது தெரியல. ஸோ அந்த அனலைசிங் ஸ்கில்ஸ்ன்றது எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் இட். அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து அதை ட்வீட் பண்ணி அதை கரெக்டான டெக்னிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றதுன்றது தான் அனலைசிங் டெக்னிக்ஸ். இந்த அனலைசிங் டெக்னிக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் டெக்னிக் எப்பயுமே ஒரு ஜாப் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஜாபோ ஒரு ஏதோ இஷ்யூஸ் இது வந்து நம்ம வந்து புதுசா கத்துக்கிறதெல்லாம் இல்லை. சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து உங்களுடைய இந்த 5 தாட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி பீன் இன்கார்பரேட்டட் இன் யூ. இட்ஸ் எம்பெடட் அலாங் வித் யூ. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து வீட்டில் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 5-6 டிஷ் வச்சுருப்போங்க. ஆனால் பிடிச்சது எது இருக்குன்றதை அனலைஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, தட்ஸ் வாட் இஸ் அனலைசிங். அண்ட் யூ நோ வாட் டு டேக் அண்ட் வாட் நாட் டு டேக். பாவக்காய் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துருக்க மாட்டீங்க, அதே வந்து ஸ்வீட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எடுப்போம். தட் அனலைசிங் திங்ஸ். அங்கேயே வந்து உங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் ஆல்சோ பீங் இன்கார்பரேட்டட். எவ்ரிபடி ஷுட் ஹாவ் அ டெசிஷன் மேக்கிங் ரோல். இதுல ஒரே ஒரு சின்ன கான்செப்ட் சொல்லட்டும்னா, நிறைய பேர் வந்து வில் ஹாவ் அ தாட்ஸ், ஓகே எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றோம், எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றோம். தட்ஸ் நாட் திங். எவ்ரிதிங் வில் தே ஷுட் ஹாவ் தேர் ஓன் டெசிஷன் மேக்கிங். இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்ன்றது உங்களுடைய சின்ன சின்ன ரோல்ஸ்ல இருந்தே டெவலப் ஆகுது. ஸோ அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு எங்கேயுமே விட்டுறக்கூடாது. ஓகே ஸோ எனிதிங் வாட் எவர் யூ மேக் ஐ ஷுட் பி ஆன் இட். அந்த டெசிஷன்ன்றது கடைசி வரைக்கும் உங்க கூட வர்றது தான். ஓகே ஆனா சொல்லிட்டேன் இல்லையா, ப்ராப்ளம் சால்விங்ன்றது கொஞ்சம் லாஸ்ட் பெஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்தா இல்லையா. ஆனா இப்போ வந்து இப்போ
ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்கோட கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியுது. ஆனால் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ண விதம் வந்து என்னன்னா தேர் பிட் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் வாட் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் இல்லையா. நிறைய பேருக்கு வந்து கோடிங்னாலே பயம். கரெக்டா? எத்தனை பேருக்கு வந்து கோடிங்னா பிடிக்கவே பிடிக்காது? எல்லாருக்கும் தானே. அதனாலதான் வந்து நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தான் வந்து தி கிரியேட்டட் த டூல்ஸ். இனிமே வந்து கோடிங் படிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஏன்னா மார்க்கெட்ல வந்து இப்ப இருக்கிற ஃபோரம்க்கு பாத்தீங்கன்னா டூல்ஸ், தேர் ஆர் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் உங்களுக்கு ஹேண்டியா இருக்கு. கோடிங்ன்றது இந்த பழைய காலத்து தாத்தா டெக்னிக்ஸ், ஓகேவா, கோடிங் படிக்க வேண்டியது. ஆனா இருந்தாலும் வந்து அந்த டூல் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணதா இல்லையான்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் நீங்க எப்பயுமே படிச்சுக்கணும். ஆனா கோடிங் 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 அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் நாட் சம்திங் நாட் டிஃப்ரெண்ட். அந்த கோடிங்கோட அல்டிமேட் ஐடியா என்னன்னா அல்காரிதம் தான் வந்து கோடிங் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து அல்காரிதம்னா என்ன? ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ். கரெக்டா? ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் வந்து அல்காரிதம். ஸோ நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது டோன்ட் மக் அப் எனிதிங், டோன்ட் கோட் டைரக்ட்லி. ஒரு இதை வந்து நான் வந்து பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சம்மரைஸா எழுதுவீங்க பாருங்க. அந்த டெக்னிக்ஸ் இருந்தாலே எனி கோடிங் யூ கேன் டு இட். ஓகே, இதை வந்து நம்ம சீரீஸ் ஆஃப் செஷன்ஸ்ல பார்க்கலாம். And moreover, I'm not going to teach you any coding. Don't ever get afraid. அந்த அப்ரோச்சை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சரி, ஓகே, நான் இப்போ வந்து எனக்கு கோடிங் தெரியாது, how do I do any Python coding, அந்த மாதிரி கோடிங் பண்றதா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத சீரீஸ் ஆஃப் செஷன்ஸ் நான் கண்டிப்பா எடுப்பேன். ஒரு அல்காரிதம் வச்சு உங்களுக்கு எப்படி கோட் பண்ணுன்றதையும் I'll show you. Okay, but not today, don't worry. Okay, so analyzing, reasoning. Okay, இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து ரீசனிங் டெக்னிக்ஸ்ன்றது யூஸ்வலி யூஸ் why, who, என்ன சொல்றது, கேள்வி கேட்டே சாகடிக்கிற ரகம் இல்லையா? ஸோ பட் தட் டெக்னிக் இஸ் ரியலி ஆசம் டெக்னிக். ஒரு இதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றது ஓகே, ஆனா இவன் நம்ம கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சு கேட்கிற இது வந்து அது டிஃப்ரெண்ட். கரெக்டா? ஸோ அந்த ரீசனிங்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிறதுன்றது தான் நம்மளுடைய ஸ்டடி அண்ட் லேர்ன். இந்த இதுல வந்து இந்த ரீசனிங்கோட லாஜிக் வந்து எல்லாருக்குமே வந்துடாது. ஓகே, ரீசனிங் எப்படி டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இதை பத்தி நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரீசனிங்கோட மூளையே வேலை பண்ணும். இல்லைன்னா அந்த இதுக்கான இது அப்பா ஏதோ சொல்லிட்டாங்கப்பா விடுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வர்றது இல்லையா, அதுல வந்து ரீசனிங் will never work out. நெக்ஸ்ட் வந்து இவாலுவேட்டிங். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம், டெசிஷன் மேக்கிங், ப்ராப்ளம் சால்விங், அனலைசிங், ரீசனிங். இந்த இவாலுவேட்டிங் என்ன பண்ணும்? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் காலேஜ் பங்க் அடிக்கணுமா இல்லை காலேஜ் போகணுமா அப்படின்றத வந்து ஐம் டிசைடிங். ஓகே, இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங்ல வந்து இப்போ வந்து நான் காலேஜ் பங்க் அடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டேன் அப்படின்னா வீட்டில் எதையாவது ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். கரெக்டா? ஸோ மை ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட் அண்ட் ஐ மேட் எ டெசிஷன் நாட் டு கோ டு காலேஜ் அண்ட் அனலைஸ். இதில் அனலைஸ்ன்றது எங்கள் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க, யார் அம்மாவோட மூட் எப்படி இருக்கு, அப்பாவோட மூட் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் அனலைஸ். அந்த இதுக்கு ரீசன் எல்லாம் நம்ம வந்து அதான் அந்த ஃபீவர் ஏதோ ஒரு அதெல்லாம் நல்லா வச்சிருப்போம். இதுல இவாலுவேட் என்ன தெரியுமா? இதுல இவாலுவேட்னா நான் காலேஜ் பங்க் அடிச்சிட்டேன், இதோட கான்சிக்வன்ஸை வந்து நான் வந்து எதிர்பார்க்கறது தான். நாளைக்கு போனேன்னா என்னோட ப்ரொஃபஸர் திருப்பி அதே ஹோம்ஒர்க்கை தான் கேட்பாரா அப்படின்றது இவாலுவேட் பண்றது, அதெல்லாம் இவாலுவேட்டிங் டெக்னிக்ஸ். இப்போ இதோட சீக்வன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நான் வந்து இவாலுவேட் பண்றது பேர் தான் வந்து இவாலுவேட்டிங் டெக்னிக்ஸ். இதை வந்து சாஃப்ட்வேர்ல எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஹைலி பெய்ட் எப்பயுமே வந்து. ஏன் அப்படின்னா இவங்க பண்ற தப்பெல்லாம் இதுல கண்டுபிடிக்கிறதே இதில் தான். ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜாப்ஸோ இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டோகால்ஸோ, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ளூடூத் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ளூடூத்தை பண்றவன் எல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணி முடிச்சிருவான். ஆனா அவன் இங்கதான் வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுவான், அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி அதோட. ஸோ இவன் ஓகேன்னு கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து அதை வந்து இட் வில் கோ அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட். அதே மாதிரி
he will be the starting ஒரு மார்க்கெட் ஸ்டடியை இவாலுவேட் பண்றதும் he will be the one who is doing it. அதனால தான் இட்ஸ் சர்க்கிள் ஓரியன்டட். ஒரு மார்க்கெட் ஸ்டடி, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாளைக்கு எனக்கு மார்க்கெட்ல வந்து இந்த மாதிரி டிவைஸ் வேணும் அப்படின்றது எல்லாமே பார்க்கறது இவாலுவேட் தான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் தேவை அப்படின்னா ப்ராப்ளம் அது ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ்? ஸோ இதில் வந்து என்ன ஓகே இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது தான் டெசிஷன் மேக்கிங். அண்ட் அனலைசிங் இஸ் இந்த டெசிஷனை வந்து பார்த்து ஓகே ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்குன்றது எல்லாமே அனலைஸ், என்னென்னலாம் உள்ள இருக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உள்ள மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த ஆல் தீஸ் காம்பனன்ட்ஸ் இன்கார்பரேட்டட் டுகெதர் இஸ் அனலைசிங். அண்ட் தென் ரீசனிங், ஒரு இந்த ரீசன் கோர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது. இவாலுவேட்டிங்னா அகைன் வி டூயிங் தி டெஸ்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் அ பர்ஃபார்மன்ஸ். ஒரு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கோ அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட். ஸோ இதுதான் ஆன் த ஹோல் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த ஸ்டடி பாத் as well as your any career path. Okay, earn. இது பாத்தீங்கன்னா it's nothing but it's just a learn, but gradually down the line when you learn definitely you will earn. இதுதான் வந்து ஸோ உங்களுடைய கெரியர் பார்த்து நீங்க சூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவு யூ ஸ்டார்ட் யுவர் லேர்னிங், அதை பொறுத்து தான் யுவர் கெரியர் பாத் அண்ட் யுவர் ஏர்னிங் மேட்டர்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே. ஓகே ஓகே இங்க இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மாடல்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன். என்ன அர்த்தம் இது? ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி. ஓகே, இதுக்கும் கிளவுடுக்கு என்ன ஒரு கனெக்ஷன்? சொல்ல போனா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா தம்பி தங்கச்சி whatever you call, those are all combined together and you are all being together in one family. இப்போ இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஒரே ஆள் ஒருத்தவங்க சமைப்பாங்க, they all get shared across people. இதனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா காஸ்ட் கம்மியாகும். இதே இவங்க எல்லாம் வந்து 3 ஃபேமிலியா இருந்தா 3 பேருக்கு சமைக்கணும். 3 பேருக்கு அது 3 ஃபேமிலி they have to separately cook. அதோட பாத்திரம், then whatever the electric appliances, all these things are all separate things, right? So இதெல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் கிளவுட், யுவர் இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி இஸ் கால்ட் நத்திங் பட் யுவர் ஆன் ப்ரெமிசஸ். ஓகே, ஆன் ப்ரெமிசஸ்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா, உங்க வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஆன் ப்ரெமிசஸ். உங்களுடைய ப்ரெமிசஸ்லேயே வச்சு நீங்க பண்றதுக்கு பேர் தான் அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ். இது உங்களுடைய வீட்டில் இருக்க கம்ப்யூட்டர். ஓகே, என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ்? உங்க வீட்லயே உங்ககிட்ட கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும்? எந்த நேரம் வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த நேரம் வேணாலும் டேட்டா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம், எந்த நேரம் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், கரெக்ட்? இப்போ இதே வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு கிளவுட்ல போடுறேன் அப்படின்னா 10 பேர் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அதோட காஸ்ட் இது எல்லாமே கம்மி. நான் ஆனால் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இது எல்லாமே பே பண்றது நான் செப்பரேட்டா பே பண்ணுவேன் என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு. அகைன் தேர் ஃபேமிலி வில் பே தேர் ஓன் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இட்ஸ் லைக் பீன் ஷேர்ட். இப்போ என்னோட கிளவுட்ல வந்து கான்செப்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து கிளவுட். வாட் யூ யூஸ், வாட் யூ பே, தட் இஸ் த மாடல் ஆஃப் தி கிளவுட். ஸோ நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ தட்ஸ் வாட் யூ கோனா பே ஃபார் இட். இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தது 80s or no, it's 60s around they brought this cloud computing concept. Cloud concept வந்து 1960s வந்தது. பட் ஆனால் they emerged day by day அது வந்து emerge ஆகிட்டே வந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் cloud computing ஓட கான்செப்ட்னா என்னன்றது தெரியாது இல்லையா. we start to use it. இந்த Gmail, YouTube இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா cloud ஓட கான்செப்ட்ஸ் தான்.
இப்போ கிளவுட், அதாவது உங்களுடைய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலியோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலியில ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. என்ன, ஒருத்தர் மட்டும் குக் பண்றோம், எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் மட்டும் எலக்ட்ரிசிட்டி பே பண்றது, அதெல்லாமே வந்து பேர்டன் தானே. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாடல் சர்வீஸ் மாடல்ன்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பீஸா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நான் பீஸா வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்னன்னா அங்க வந்து பேக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. சாரி, இட்ஸ் ஜஸ்ட் டவ். அதை வந்து அந்த மாவு வந்து இது பண்ணி திரட்டி வச்சிருக்காங்க. யூ கோயிங் டு பை இட் ஃப்ரம் தேம். வீட்டில் வச்சு குக் பண்றீங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இதெல்லாம் தான் ஆன் ப்ரெமிசஸ். நீங்களே வந்து மாவை பிசைஞ்சி then you cook it, you put all these onions, garlic, everything, and then you make it home. That's called on premises. உங்களுடைய வீட்டில் நீங்க பண்றது. நெக்ஸ்ட் இதுல IAAS ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றீங்க, இத வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சு அவங்க எல்லாம் வந்து you get it from them. இந்த டொமேட்டோ சாஸ், டாப்பிங்ஸ், சீஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க. And you cook it and you put it in a dining table. இந்த கான்செப்ட் பேரு வந்து IAAS. What does it mean? Infrastructure as a services. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு? எல்லாம் தூங்கியாச்சோ? டைம் கன்சம்ஷன் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல என்னதான் அரைச்சு இது பண்ணாலும் சப்பாத்தி மாவு கல்லா தான் வரும் இல்லையா? யூ won't get that taste. அப்போ வந்து அதுக்காக தான் யூஸ்வலி பீப்புள் go for the taste இல்லையா? யூ டோன்ட் கெட் த டேஸ்ட். கரெக்டா? அதனாலதான் அவங்களோட மாவு, அவங்களோட இது. இப்போ இதுல வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவன் ப்ரொவைட் பண்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து we are going to utilize it. ஓகே, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாமே வந்து டவ் சாஸ் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்துடும். இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து பேக். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவன்கிட்ட வாங்கி நம்ம வந்து அதை வந்து அது சர்வீஸா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அவனோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாஸ். பாஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீசஸ். ஓகே, இது பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீசஸ்னா என்ன மாடல்னா, அவன்கிட்டயே வந்து குக் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். கடைசியில டைனிங் டேபிள், நம்ம டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து சோடாவை வச்சு சாப்பிடுறோம். திஸ் இஸ் கால்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் சர்வீசஸ். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மட்டும் அவனோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்ளீட்லி. நம்ம வந்து பேக் பண்ணது கூட வாங்கிட்டு வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம். தட்ஸ் கால்ட் பிளாட்ஃபார்ம். சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீசஸ் அவன் இது SaaS சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த சிங்கிள் ஏஸ்ன்ற கான்செப்ட் என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் எஸ் ஃபார் as a service. That's called SACAS. இதுல வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கினதான் மொத்தமா. அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிடுறது, அங்கேயே அவன் பேக் பண்ணிடுறது, அங்கேயே அவன் எலக்ட்ரிசிட்டிக்குள்ள கேஸ்ல பேக் பண்றது எல்லாமே இருக்குது. மொத்தமா அங்க சாப்பிட்டுட்டு மொத்தமா வந்து நம்ம வெளியே வரும். ஸோ டின்னர் we are making a dinner at their place. எல்லாமே அவனோட தான் யூஸ் பண்றோம். That's called SaaS. இந்த SaaSக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க எல்லாருமே கையில வச்சிருக்கிறது தான் மொபைல். ஆனா நீங்க தானே யூஸ் பண்றீங்க, உங்களுடைய பிளேஸ்ல யூஸ் பண்றோம். சோ இதுல ஜிமெயில் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றீங்க? கரெக்ட். இந்த ஜிமெயில் இஸ் நத்திங் பட் SaaS. எங்கேயோ ஒருத்தன் பிளாட்ஃபார்மை அவன் ரெடி பண்ணி கொடுத்தனா அவன் அல்காரிதம் வந்து சார்ட் யுவர் மெயில்ஸ். அது வந்து உங்களுடைய இது அவனோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் யூ see in your mobiles. கரெக்டா? That's called SaaS. So உங்களுடைய Gmail is called SaaS services. That's what I wanted to make. Okay. இப்போ இதோட உங்களோட கிளவுட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முடியுது. இதுல வந்து 3 டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னன்னா பப்ளிக், ஹைபிரிட் அண்ட் பிரைவேட் கிளவுட். அந்த கிளவுடோட மாடல்ஸ் பத்தி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
who all have used GoDaddy? GoDaddy யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? யூடியூப். இப்போ இது எல்லாமே வந்து கிளவுட் சர்வீசஸ் மாடல்ஸ். இந்த பிரைவேட் பப்ளிக் கிளவுட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஃபார் பப்ளிக், எல்லாமே அங்க கொடுத்துட்டு அவனோட சர்வீஸை டைரக்டா யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான். இதுல வந்து ஹைபிரிட்னா என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்சம் பப்ளிக் கொஞ்சம் பிரைவேட். நான் இதுல என்னென்ன சொல்றேன், பிரைவேட் கிளவுட். பிரைவேட் கிளவுட்னா ஒண்ணுமே இல்லை, உங்க வீட்லயே நீங்களே லேப்டாப் வச்சு எல்லாமே பண்றது பேர் பிரைவேட் கிளவுட். அதாவது என்னன்னா ஒரு 10 கம்ப்யூட்டர் நீங்களே வீட்டுல பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் கிளவுட். ஓகே, ஸோ இந்த கிளவுட நான் இதே வந்து பப்ளிக்கா எல்லாரும் யூஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் பப்ளிக் கிளவுட். அதாவது இது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி லேயர். இன்னொருத்தவங்கிட்ட நம்மளுடைய இதெல்லாமே கொடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீ மெயின்டைன் பண்ணப்பா அப்படின்னு சொன்னா அது பப்ளிக் கிளவுட். இந்த கான்செப்ட்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ வில் பி யூசிங் இட். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ ப்ளூமிங் மார்க்கெட். another 10 years 20 years இந்த மார்க்கெட்டை வச்சுதான் நம்மளுடைய பழப்பம் ஓட போகுது. ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கிராஜுவலி டவுன் த லைன் மூவ் பண்றதே வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸை வச்சுதான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ், தென் எனி இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் அண்ட் யூடியூப் எல்லா டிவைஸுமே அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பப்ளிக் கிளவுட்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஐ வில் ஷோ யூ தட் டு. இதுல நெட்ஃபிளிக்ஸ், மெட்டானா எது தெரியுதா? ஓகே, ஸோ ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இவங்க எல்லாம் எதோட இதுனா AWS. AWS மீன்ஸ் அமேசான் கிளவுட். ஓகே, ஸோ அவன் கம்பெனிஸ் வந்து தே ஹேவ் their own clouds. இப்போ வந்து நம்ம காலேஜ் வந்து ஒரு காமன் கம்ப்யூட்டரா கிரியேட் பண்ணி they can create their own clouds. அதை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் பிரைவேட் கிளவுட். ஓகே, இதே வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிட்ட கொடுத்து நீ மெயின்டைன் பண்ணப்பா என்னோட கிளவுட் அப்படின்னு கொடுத்தனா தட்ஸ் கால்ட் பப்ளிக் கிளவுட். அண்ட் ஹைபிரிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ நான் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து என்கிட்ட இதெல்லாம் நீ வச்சுக்கோ, மற்றதெல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மியூச்சுவல் அப்ரோச்ல போகணும்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹைபிரிட் கிளவுட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 டிஃப்ரெண்ட் கிளவுட்ஸ். இதுல வந்து இப்போ கிளவுட் எமர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ரோச் வந்து இதுதான். ஓகே, கன்சியூமர்ஸ் வந்து இந்த இதை வந்து ஆன் டிமாண்ட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்லுவாங்க. தேவையான போது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு பேர் தான் ஆன் டிமாண்ட் கம்ப்யூட்டிங். இந்த ஆன் டிமாண்ட் கம்ப்யூட்டிங்கோட யூஸ் என்னன்னா நீ வந்து எவ்வளோ பே பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, என்ன யூஸ் பண்றியோ அதை மட்டும் இஃப் யூ பே ஃபார் மீ தட்ஸ் எனஃப். ஸோ எல்லா வித சர்வீசஸுமே வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எவ்வளோ யூஸ் பண்றோன்றதையும் ஹீல் கால்குலேட் அக்கார்டிங்லி யூ வில் பி பில்ட். இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆன் டிமாண்ட் கம்ப்யூட்டிங். இது வந்து VPN வாங்க. ஸோ VPN என்ன, விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க். ஓகே, இந்த விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க்னா ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம காலேஜஸ்ல உட்காந்துருக்கோம், நமக்கு முன்னாடி கத்துனாலுமே வந்து எங்கேயோ ஓடுற பாட்டு வந்து நம்ம காதுல விடும். கரெக்டா? இதுக்கு பேர் தான் வந்து விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க்ஸ். தட் மீன்ஸ் ஒரு விண்டோ எதுக்கு தேவையோ அது அந்த ஃபயர்வால்ஸ் அந்த வித நெட்வொர்க்கை மட்டும் அலோவ் பண்றதுக்கு பேர் தான் விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க். ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான நெட்வொர்க்கை மட்டும் அலோவ் பண்ணிட்டு மிச்ச நெட்வொர்க்கை வந்து விட்டுரும். ஸோ திஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் த ஃபயர்வால் லேயர் பிட்வீன் யூ அண்ட் கிளவுட். இதுதான் விர்ச்சுவல் VPN-ஓட கான்செப்ட். இதை வந்து டீட்டெயிலாக எடுக்க வேண்டாம். ஸோ பிகாஸ் இதை பத்தி கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இது எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து VPNs யூஸ் பண்ணுவாங்க, their own VPNs, including Google. Everyone use that in the behind the role. So that we'll see later on. Okay, இப்போ வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஆல்பம் மாதிரி பார்த்துட்டோம். We'll see what is all my industrial projects. Okay, இப்போ HDD. ஓகே, இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ HDD இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணுங்க. நம்ம உடம்புல இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு, நாளைக்கு
you might get a fever, you might get a some other viral infections அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது டிவைசஸ் இருக்கா? Any ideas? Thermometer? உங்களுக்கு thermometer it is just thermal, it will tell you about your thermal details, right? ஆனா உங்களுக்கு வந்து இந்த for example எனக்கு நாளைக்கு வந்து okay expected to have a heart attack அப்படின்றது ஒரு சில டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கும். எந்த டிவைசஸ்? ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? though it can predict your heartbeat, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹார்ட் பீட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ நம்பர்ல போயிட்டு இருக்கு, 80 bar 120, all these details you can yourself validate it. இப்போ இந்த HDன்றது என்னன்னா ஹியூமன் டெஃபிஷியன்சி அண்ட் டிசீஸ். ஓகே, இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இதை வந்து உங்களுடைய ஃபிங்கர், ஹார்ட் அண்ட் பிரெயின் இந்த டீடைல்ஸை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதமுக்கு இட் கீப்ஸ் பை பாசிங் யுவர் டேட்டா. உங்களுடைய இன்னைய டேட்டா, நாளைய டேட்டா அப்படின்ற எவ்ரி டேஸ் டேட்டா வில் ஆல் பி கலெக்டட். இட் கிரியேட்ஸ் யுவர் ஓன் அல்காரிதம். இந்த இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு இட்ஸ் அன் ஆன்லைன் டிவி. ஓகே, டேட்டாபேஸ். அந்த ஆன்லைன் டேட்டாபேஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பும். இந்த இதை அனுப்பும்போது உங்களுடைய யூஸ்வலி ஹேவ் யூ எவர் நோட்டிஸ் உங்களுடைய ஃபிங்கரோட நெயில்ஸ் வந்து if you're going to get any disease or I don't want to say it as a disease, just a syndrome, if you're going to get some sort of a syndrome in you, உங்களுடைய நெயில்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஸோ either it gets purplish or some sort of a yellowish, உங்களுடைய foremost thing is உங்களுடைய நெயில் வந்து அதை காமிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ it is going to scan your finger and your nails. இன்னிய வேரியேஷன், நாளையோட நெயில் வேரியேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத, இன்கேஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ வேரியேஷன்ஸ் இட் வில் ஷோ யூ. அந்த ஆன்லைன் டிவி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் யுவர் டிவைஸ் அண்ட் டெல் வெதர் தட் ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நெயிலோட இது இருக்கு, அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சஜஷன்ஸை ஆஸ் அன் எமர்ஜென்சி இண்டிகேட்டராக கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ஆன்லைன் டிவியோட. ஸோ இட்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் தென் ஹார்ட். ஓகே, வாட் இஸ் இட்? ஹார்ட்டை பற்றி தெரியும். நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஒரு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் பேஸ் மேக்கர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இது கனெக்ட் பண்ணிட்டு எப்போ உங்களோட ஹார்ட் பீட் ஏறணும் இறங்கும் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டேட்டாவா வந்து கலெக்ட் பண்ணி வைக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் பிஹைண்ட், இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கெட் அ ட்ரபிள் இன் யுவர் ஹார்ட், இந்த டிவைஸ் வந்து இட் கேன் டெல் யூ அபவுட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ் சம் என்ன சொல்றது, இந்த கொழுப்பு நிறைந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் சம் சார்ட் ஆஃப் சஜஷன்ஸ். ஓகே, இது அடுத்ததா வந்து பிரெயின். ஓகே, நிறைய பேர் வந்து நம்ம சீரியல்ஸ் பார்க்கறது இந்த இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ பீப்புள் தே சே ஓகே இன்னும் 24 மணி நேரம் கழிச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஸ்டோரிஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? கரெக்டா? ஸோ 24 hours கழிச்சு தான் எனக்கு வந்து அந்த அவங்களோட இது இருக்கு, அவங்களோட இது தெரியும், அவங்களுடைய வளர்ச்சி தெரியும் அப்படின்றதெல்லாம். இந்த HDA brain is what it is going to do is உங்களுக்கு வந்து இட்ல அட்வைஸ். ஓகே, இன்னைக்கு உங்களுடைய பிரெயின் growth எப்படி இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் மூளையிலேயே ஏதாவது வந்து பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா it will scan your brain and their neurons. அந்த உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் நியூரான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ when it scans and it advise okay இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு, 24 hours கழிச்சு இப்படியே இருந்தா 24 hours கழிச்சு இவர் ரெக்கவர் ஆகலாம், அண்ட் 36 hours கழிச்சு அவருடைய ஸ்டேஜ் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் மூலமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த HDயோட ரோல். சரி, சப்போஸ் இது வந்து மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிவைசஸ், நம்மளுடைய ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் கேன் டூ couple of things. இதோட ஹார்ட் பீட் இதெல்லாமே, பட் it is predicts but not to the accurate rate. பட் இந்த டிவைஸால வந்து உங்களால வந்து அக்யூரேட்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். பட் this brain I'm still not completely confident about it, but I can show you a demo
for other two things, finger and heart. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, இப்போ நிறைய பேர் வந்து மெயின் ஃப்ரேம்ஸை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மெயின் ஃப்ரேம்ஸ், ஓகே சரி. மெயின் ஃப்ரேம்ன்றது என்னன்னா, இது ஒன் ஆஃப் த லெகசி கான்செப்ட் பை IBM. இது என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, எல்லா வித பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸும் கம்ப்ளீட்லி தி யூஸ் இஸ் மெயின் ஃப்ரேம். இந்த மெயின் ஃப்ரேம் வந்து என்னன்னா, இது வரைக்கும் யாராலையும் ஹேக் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு பெருமை இந்த மெயின் ஃப்ரேமுக்கு உண்டு. ஓகே, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 1970s or 80s, I don't recall the numbers, 1980s or 70s வந்து நிறைய பேங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நமக்குள்ள வந்தாங்க. அப்போ வந்து ஈவன் டாடா, பிர்லா, they all had their own chota banks, it seems. They all were using this mainframe as a machine. பட் அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து மெயின் ஃப்ரேமை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸே இல்லை. ஸோ I started to put together a project for mainframe converter which will convert my mainframe. இதை வந்து cloud related projects கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் was successful. இது வந்து என்னன்னா, I'll show you some sort of a samplings in the next couple of things. இந்த ரெண்டு இருக்கும். So this is my second project. ஓகே, MDS. இது வந்து நிறைய பேர் வந்து என்னன்னா, ஃபேஸ்புக் இதெல்லாமே வந்து போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஃபேஸ்புக் இதெல்லாமே போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா, அவங்க வந்து பேக்கெண்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது, உங்களுடைய போஸ்ட்டை வச்சு உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது தான் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட வேலை, கரெக்டா? ஸோ ஹவு ஃபாஸ்ட் இப்போ வந்து ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இங்க இருக்கிற பேரே நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணா அவ்வளோத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அல்காரிதம்க்கு ஃபீட் பண்ணி, ஓ இவர் இது எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்கறது தான் வந்து ஃபேஸ்புக். அப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுன்ற ஒரு அல்காரிதம் எடுத்து பண்ணது தான் MDS. ஓகே, இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேக் அண்ட் மாடல். நான் ஒரு டேட்டாவை என்ன மாதிரி டேட்டாவை நான் ஸ்பீச்சாக கொடுத்தாலோ இல்லை டெக்ஸ்டாக கொடுத்தாலும் திஸ் டிவைஸ் கேன், இட் இஸ் நாட் அ டிவைஸ், இட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோட்டோகால் அல்காரிதம். இந்த அல்காரிதம் வந்து எடுத்து அதை வந்து டேட்டா பேஸில் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான இதுதான் MDS. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு காரணம் ஒன்று என்னன்னா, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியாஸ் which will feed you an ideas. இந்த ஐடியாஸை வச்சு நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கான தாட்ஸை வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா இல்லாட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ கேன் ரீச் அவுட். I'll provide the required support, what you need to do and how you need to do. Okay, spike box. Okay, ஸ்பைக் பாக்ஸ்ன்றது என்னன்னா, உங்களுடைய விர்ச்சுவல் பாஸ்வேர்ட் மாதிரி. என்னன்னா, எங்க இருந்து வேணாலும் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஸ்பைக் பாக்ஸ். இந்த ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் இன் ஃபேஸ், ஸோ இட் இஸ் நாட் எட் கம்ப்ளீட்டட். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்க எங்க இருந்து எந்த டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணனாலும் யூல் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இட் வித்தவுட் எனி என்ன சொல்றதுன்னா, ஓகே நான் மொபைலில் தான் ஆக்சஸ் பண்ணோம் இல்லாட்டி விர்ச்சுவலாக ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டுலாம் எதுவுமே கிடையாது. லேப்டாப்பில் தான் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் கிடையாது. எனிவேர் எனி ஹவ் யூ கேன் ஆக்சஸ் இட். தேர் ஆர் all different ways to access the documents. So in the spike box is one of the project which we are trying to have a encrypted algorithm embedded in it. அதாவது என்னன்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ், அது வந்து RSA அப்படின்ற ஒரு RSA and டைம் ரிலேட்டட் அல்காரிதம். இந்த டைம்ல அந்த இதை அவங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள், நான் இங்க இருந்து ஆக்சஸ் பண்றேன் அப்படின்னா சேம் பர்சன் கேனாட் ஆக்சஸ் ஃப்ரம் USA, கரெக்ட்? ஸோ என்னுடைய டைம் அண்ட் பிளேஸ் டிபெண்டன்ட் அல்காரிதம் வந்து இந்த ஸ்பைக் பாக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, these two are still in a phase. IoT agriculture and neural analyzer. இந்த இது வந்து என்னன்னா, I mean it's my own model which I wanted to create. எல்லா வித கேட்டில் ஃபார்மிங், அப்புறம் வந்து அந்த நிறைய என்ன சொல்றது, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்றது எல்லாமே வந்து ரொபோட்டிக்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ். ஐ திங்க் சைனா, ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் இட். இதை வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் இங்கே பார்க்குறேன். அதே மாதிரி நியூரல் அனலைசர், இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் திங். ஐ திங்க் இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பாடியோட எல்லா வித நியூரான்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கான்செப்டா
ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அல்காரிதமாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான். இந்த அல்காரிதம்ஸை என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு பர்சனல் ஸ்டடி. இப்போ எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹாவ் யுவர் ஓன் ஹெல்த் இன் அ பெட்டர் வே, இந்த நியூரல் அனலைசர் வில் ஹெல்ப் யூ டு டூ தட். இட்ஸ் இஸ் அன் அடிஷ்னல் ஒரு சேஃப்டி ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இது இருந்ததுன்னா டிசீஸ்க்கான இதை வந்து அட்வான்ஸ், தே கேன் ஜஸ்ட் நோட்டஸ் இட் அண்ட் தே கேன் அனலைஸ் இட் அண்ட் தே கேன் ஃபிக்ஸ் இட். அதுதான் இது நியூரல், இந்த HTA மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இந்த நியூரல் அனலைசர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த HDA. ஓகே, இந்த பிரெயின் அனலைசர் மாதிரியே தான் இந்த நியூரல் அனலைசரும் இட்ஸ் கோன் டு ஒர்க். ஓகே, லேர்ன். ஓகே, சரி. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து என்னன்னா கான்செப்ட்ஸ் தான். இப்போ லேர்ன், இப்போ நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், என்னெல்லாம் இது பண்ணணும். இங்க வந்து மார்க்கெட்ல 1008 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் நம்ம படிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஒரு இது நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று எடுத்துட்டு யூ கெட் எக்ஸ்பர்டைஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, பிகாஸ் மார்க்கெட் நீட்ஸ் ஸ்கில்ஸ். அது வந்து எந்த இதில் இருக்கணுன்றதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. தே ஆல் நீடட் அ ஸ்கில்டுமா. அந்த ஸ்கில் வேணும்னா பீப்புள் கிட்ட அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலே போதும், மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை. இந்த பைத்தான், இந்த கோடிங் எல்லாமே வந்து கிராஜுவலி டவுன் த லைன் யூ வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன் இட். இந்த அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ன்றது என்னன்னா த வே ஆஃப் திங்கிங். கொஞ்சம் ஐடியலாக, கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸில் திங்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங். ஒரு இதை ஈஸியஸ்ட் சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. நான் வந்து கிராஜுவலி டவுன் த லைன் நான் ஒரு இதை யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இதுக்கான ஈஸியஸ்ட் அப்ரோச்சஸ், அதை வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் அப்ரோச்சஸை யூஸ்வலி லேசி பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி குட் அட் அனாலிட்டிக்கல் தாட்ஸ் ஃபார் ஷுர். எல்லாருமே வந்து ரொம்ப என்ன சுறுசுறுப்பாக இதுவாக இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த லேசி பீப்புளால் மட்டும்தான் வந்து ஐயோ ஏன்டா இது தினமும் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு இதனாலேயே வந்து they do their things in a better approach. ஓகே, ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் கொடுங்க, படிங்க. பைத்தான், ஜாவா, C#, PHP, ஏதாவது ஒன்று படித்தாலே இட்ஸ் ஆல் இனஃப் ஃபார் ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா டூல்ஸ், யாரும் கோடிங் படிக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை, கோடிங் தெரிஞ்சுக்கணும். பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு கோடிங் இருக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் ஆல் ஹேண்டில் த்ரூ டூல்ஸ். என்னெல்லாம் டூல்ஸ் இருக்குன்னா இன்ஃபர்மேட்டிக்கா, Azure, AWS, ரிப்போர்ட்டிங், ML, ரொபாட்டிக்ஸ், Unity 3D, இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ். ஓகே, இத்தனையும் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் என்ன ஆக போறேன் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் ப்ராசஸாக நீங்கள் வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. தென் just try to discuss with some people. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லாட்டி பியர்ஸோ யார்கிட்டயா பேசுனீங்கன்னா which you have their own same bandwidth. The same bandwidth இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிங்கிள் ஆகி you form a team. Definitely after you form a team, we will help you. இதை பண்ணுங்க, இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸாக சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், அசெட்ஸ் அண்ட் நாவல்டிஸ் அண்ட் பேட்டன்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பேட்டன்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை பேட்டன்ட்? எனி ஐடியாஸ்? பேட்டன்ட்ஸ் இது வந்து என்னன்னா யூஎஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் மாதிரி எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு இது நாவல்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா அதை உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து பேட்டன்ட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஒரு நாவல்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச். இது வந்து இது வரைக்கும் இல்லை அப்படின்ற அப்ரோச் நீங்க கொடுக்கறதும், அப்படி இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிறத நான் மாடிஃபை பண்ணி இன்னும் அட்வான்ஸ்மெண்டா கொடுக்கறதுக்கு பேரும் நாவல்ட்டி தான். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி நாவல்ட்டி கான்செப்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வாட் ஐ வில் டூ இஸ் உங்களுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணி see in the forumல people if they feel hesitated, I don't want to get them into like shy mode. ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா you can reach out to me, I will help you to get it patented. Okay, and your management supports in such a way
எந்த வித சப்போர்ட் கொடுக்கறதாலும், ஏன்னா இப்போ வரும்போதே அவங்க அதை பற்றி தான் பேசிட்டு வந்தாங்க. ஸோ they are very very interested to bring you all into an attention. ஏதாவது சின்ன ஓகே, அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப நினைப்போம். ஒரு சில பேட்டன்ஸை பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஃபயர் வந்துட்டு இருக்கு, ஓகே, ஒரு வீடு பற்றி எரியுது. அப்போ வந்து வெளியே அம்பர்லாவை பிடிச்சிட்டு குதிச்சா அதுக்கு பேர், அது ஒரு பேட்டன்ட்டாக வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் நியர்லி அரவுண்ட் 1979 ஏதோ சம்திங், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் இட். இதெல்லாம் கூட பேட்டன்ட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேவா? ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் யூ கேன் ரியலி யூனோ விச் மேட்டர்ஸ் டு தி வேர்ல்ட். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, ஸோ உங்களுக்குன்னு என்ன ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் டு பிரின்சிபல் மேம் ஆர் சத்யா மேம் ஆர் ஆர் ஹெச்ஓடி. டெஃபினெட்லி வி வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ உங்களுக்கான ஃபோரம்ஸை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது நீங்கள் இது. ஸோ பேட்டன்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த எப்படி ரெஜிஸ்டர், சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால், உங்களுக்கான ஐடியாஸ் இருந்தால் நீங்கள் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு தெம். So we will further proceed on. ஓகே, சரி, ஓகே. இப்போ வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கான ஐடியாஸோ இல்லை ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா என்ன வகையில் ரீச் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். உங்களுக்குள்ளார ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், ஓகே. ஃபார்ம் பண்ணி who are all interested in things, உங்களுக்கு என்ன ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் விச் we can form a team அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அந்த ஐடியாஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் கேதர், இஃப் யூ வாண்ட் டு கேதர் டுகெதர், ஆல்ரெடி தெர் இஸ் அ டீம் விச் யூ கேன் ஜாயின். எல்ஸ் நம்ம இது காலேஜ்லேயே நம்ம வந்து டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி we will work together as a project. கோடிங்லேருந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி அதை டெவலப் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே end to end we are going to develop it, ஓகே. அதுதான் வந்து இந்த ப்ரோட்டோடைப்போட மாடல், ஓகே. ஸோ இந்த ப்ரோட்டோடைப்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு 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 சாம்பிள் மாடலாகவே நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான். ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு ஐடியாஸ் என்னன்றதை இது பண்ண போகிறோம், அந்த டீம் மெக்னானிக்கல் டீமோட நம்ம பேச போகிறோம். டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ், ஓகே. இதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து they will all be providing from மெக்னானிக்கல் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங், இதுல இருந்து எல்லாமே வந்து டீம் வில் ஹெல்ப் யூ வித் தி எக்ஸ்பர்டைஸ். அந்த உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ல இருந்து டீச் பண்றதுலேருந்து எல்லாமே அவங்க வில் பி டூயிங் இட். ஸோ நீங்க வந்து உங்க சைட்ல இருந்து பண்ண வேண்டியது எல்லாமே வந்து யூ மஸ்ட் சப்போர்ட் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட். ஏதாவது ஒரு சின்ன ஐடியாஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து பிரிங் இட் அப், ஆர் யூ டாக் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பியர்ஸ். ஓகே, இது மாதிரி நான் பண்ணணும்னு இருக்கேன், இல்லை இது மாதிரி நான் கற்றுக்கணும்னு இருக்கேன், சம்திங் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ இட் அவுட் சைட் மை பாக்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யூ ஹாப்பிலி. ஈவன் ஒரு சில பேருக்கு வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா they won't have the என்ன பண்றதுனே தெரியாது, பட் ஐ வாண்டட் டு கிரியேட் சம்திங். ஏன் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட. இப்போ பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் காலேஜ்
you don't have anything in your hands to grab around, correct? ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம வெளியே காலேஜ் விட்டு வெளியே போகும்போது யூ மஸ்ட் பி இன் அ வே டு கெட் யுவர் ஜாப். ஓகே, இப்போ இருக்கிற காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல when you wanted to do something outside your box, okay, you need to have a very strong knowledge. Anything is fine, okay? அதனால இந்த மாதிரி கெரியர் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஷை இல்லாம கொஞ்சம் யூ cope up and you try to talk, you get some ideas out of it, okay? Some sample entrepreneurships, okay? Entrepreneurships nalle theriyum illaya, நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கீழே ஒர்க் பண்றதுன்றது டிஃப்ரெண்ட். நம்மளே நமக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு 10 பேருக்கு ஒர்க் பண்ணணுன்றது ஒர்க் கொடுக்குறன்றது டிஃப்ரெண்ட், ஓகேவா? ஸோ some sort of ideas on the entrepreneurships, IoT in agriculture, AL and ML in medical science. Okay, இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட். இதெல்லாம் வந்து ப்ளூமிங் இன் த மார்க்கெட், ஓகே? இதில் எந்த ஜாப்ஸ் இப்போ நீங்களே ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் உங்களை கம்பெனிஸ் எடுக்கிறதுக்கான சாய்ஸஸ் நிறையவே இருக்கு. இதில் நிறைய ஃபோரம்ஸும் இருக்கு. அந்த ஃபோரம்ஸில் போயிட்டு நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க வேலைக்கு போகணுன்ற அவசியமே இல்லை. they'll only welcome you for a job. நிறைய இந்த என்ன சொல்றது ஃபோரம்ஸ், இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் ஃபோரம், அதுவும் இல்லாமல் இப்போ சின்ஸ் பிகாஸ் த ஐடி வேர்ல்ட் எந்த இது நம்ம பண்ணாலுமே அதை அட்வர்டைஸ் பண்ணி கொண்டு போனால் டெஃபினெட்லி வில் கெட் ப்ளூம்டு. இன்னொன்று வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து கம்பெனிஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். தட் மீன்ஸ் ஓகே இவன் நல்லா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா when you start to do your own project, example traffic management, okay, recently couple of people were trying to do that. என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபண்டிங் சோர்ஸா கொடுத்து அவங்களே செப்பரேட் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரியே ஃபார்ம் பண்ணி they created own products அந்த டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட். தென் ஆன் டிமாண்ட் மார்க்கெட்டிங். இப்போ கூட IIT students, all these people were gathered together to create some on demand market tools. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஓப்பன் சோர்ஸஸ் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கிற வே டு ரீச் அவுட் டு அ நியூ குளோபல் வேர்ல்ட். இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோன்றதை பொறுத்து தான் நம்ம எப்படி ஷைன் ஆக போறோம் அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டூல்ஸ், என்னெல்லாம் ஐடியாஸ், என்னெல்லாம் வேஸ் டு ரீச் அவுட் டு சம் இது இருக்கு என்கிட்ட சம்திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டூ அவுட் ஆஃப் மை பாக்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ஆர் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் அப்படின்றவங்க நினைக்கிறவங்க கூட please we can try to follow this. You support your management will obviously reach out to you guys. ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க form a team. Even if you don't have a team, just nominate yourself. We'll guide you to take it to your next step, okay? That's the promise what we are planning to have. Okay, so any in case if you have any doubts on that, it's not nothing about the technical, okay? Don't worry about technical. இப்போ இவ்வளோ இதெல்லாம் கதை சொன்னதெல்லாம் வந்து even if I don't know, எனக்கு பிடிக்கல something, வேற ஏதாவது பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது anything related to technical, if you wanted to talk to me, you can reach out to me on this contact. And for any further support on the projects or things, which you can reach out to these numbers, okay? ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் விச் அவுட் சைட் த பாக்ஸ், இஃப் ஐ வாண்டட் டு டூ, எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ல ஐடியா இருக்கா, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னு நினைச்சேன்னா யூ கேன் ரீச் அவுட். ஃபர்தர் ஐ திங்க் Mr. HOD and Satya ma'am and principal, definitely they'll reach out to you. You can have yourself nominated for that. So even they are happy to help you guys. So if you don't find these, then you can reach out to them too as well. Okay, so that's it. So now technology, அதை பற்றி எவ்வளோ சொல்லியாச்சு. பட் இங்கே கொடுத்தது எல்லாமே வந்து மார்க்கெட் ஸ்டடி, இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் ஸ்டடி. பட் வென் யூ கோ அவுட், உங்களுக்கான மார்க்கெட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இவால்வ் ஆகும், ஆர் இட் வில். பட் டே பை டே ஜாப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர். பட் அதுக்கான காம்பிட்டன்சிஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு, ஓகேவா? பிகாஸ்
ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். பட் நம்ம அதுக்கு தயாரா இருக்கோமா அப்படின்றது தான் இட்ஸ் மெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் as an individual. Everybody are hero to us, right? பட் அந்த ஹீரோயிசம் வெளியே கொண்டு வரதும் அதை வந்து தூங்க வைக்கிறதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ மேக் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் ஹீரோ பை லேர்னிங் யுவர் செல்ஃப். இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஐடியாஸ் இல்லாம இருக்கலாம், ஆர் இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போக தெரியாம இருக்கவங்க அப்படின்றவங்களுக்கு. ஸோ வி ப்ரொவைட் த நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் சப்போர்ட் ஃபார் ஷுர். And in case if you have any issues or any comments on it, you can reach out to us. I think on these things, and HOD sir and Satya ma'am will definitely help you to get your questions back to us. Any further questions or queries regarding this from you guys? Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable information regarding disabled audience. It will definitely help us in future. Now it's time for interaction. Students may ask your queries and ideas about a recent technology. Yes, come on guys. If you have any doubts, you can ask. இந்த ரூ வரமாட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் சார். ஏன்னா இந்த ரூ எங்களுக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு கொடுத்ததுனால இந்த ரூ வந்து மேக்ஸிமம் என் ஃப்ரெண்ட் அவன் உட்காருவான், அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மேம் உட்காருவான், அவ்வளோதான். சீஃப் கெஸ்ட் இங்கே உட்காருவாங்க. இல்லை இங்கே உட்காந்தா அவங்க பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரெண்டில் இருக்கு, அங்கே உட்காந்து ஃப்ரெண்டில் இருக்கு.
Any other queries? Thank you, sir. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you. Session has come to an end. I use this opportunity to thank each one of you for making these hours with your glorious presence. I would like to invite Dr. K. Jambiri sir, Assistant Professor, Department of Computer Science, to deliver the vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon, my presence here. I am very thankful to management, correspondent sir, director ma'am, principal, and HOD. It's a wonderful session. It's a nice to hear. Thank you, sir. Because already information to given to first BCA recent technology. For an example, எல்லாருக்குமே தெரியும் ரீசெண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம லைஃப்ல எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது சிம்பிள். ஒரு 2 மந்த்துக்கு முன்னாடி தெரியல QUILLBOT. இட் இஸ் a ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி டூல். நீங்க என்ன எழுதினாலும் அது ஒரு 10 வேர்டு இல்ல 10 பேராகிராஃபா எழுதினாலும் அங்க போய் நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஃப்ளூயன்சி இங்கிலீஷ் வில் பி மேட். அது அழகா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. இன் கேஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ டு சர்ச் இன் கூகுள் குயில் பாட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ த ரீசன்ட் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு இன்வால்வ் யுவர் ரீசன்ட் டெக்னாலஜி இன் யுவர் லைஃப் இன் பிரசன்ட் டே. So thank you once again. So thank you all and thank you Madhu sir. Thank you so much for giving me a wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I requesting the gathering to rise up for national anthem. Okay, please be seated. We'll see the cultural program. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी
वे करुणाम्बुरासी धीं तारा चतुलतो गानमे नाट्यं चेसे गतुलतो नामशतं मूल नतुलतो नापैननी सुकुआपेला ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా శతతము నీ స్మరణే ధీం తారా చతులతో గానమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంతి మే జనని నాద వినోది యౌవన పాలినివే The dance was performed by first BACCS Sri Kirtika. Now, Mr. Shyam from first BACCS is going to perform a melodious song as a treat to your ears. அடியே நீதானடி என் போதை தேனே முத்தம் கொஞ்சு சகியே நீ யாரடி கை தீண்டும் பௌர்ணமி சொன்னில்லே பெண்ணே பெண்ணே உந்தன் கையில் நான் ஓடும் நேரம் விட்டு செல்லாதே கண்ணே கண்ணே மேலும் காலம் வாராயோ அன்பே
வாசம் நெஞ்சம் உன்னை உலரும் காலை வேண்டாம் இரவின் குளிரே என்னை கொல்லாதே இமைகளும் மூட இடைவெளியேனோ கண்மணியே யுகங்களை தாண்டி விரல்களை பூட்டி முத்தங்களை தின்போம் அடியே சாரலே வெளிச்சத்திலே அரும்புகிறேன் கடலில் அலைகளிலே விழுதே தவிழுதே மனமதுவே அடியே நீதானடி என் போதை தம் கொஞ்சே சகியே நீ யாரடி கை தீண்டும் பௌர்ணமி Thank you, Shyam Prasad. Friends, a rap song kekoma. Now I call upon Mr. Sanjay from First BSc to present a rap song. Hi everybody, let's rap. Okay, yamma madarasi yedil irundha moti paraparadesi ummiyana nattu visuwasiya prachana mannanga peentittu mogarasiya idu chennai ya adile maru ekkala vanti nanga chinna pakanga vanti yangita kettalu samma busy yo this power speak as yana dj namakko va ungakitta irkaru makan enga தலைவர் தாண்டா என்னைக்குமே சூப்பர் ஸ்டார் நட்புக்கு பிரச்சனை நான் வருவேன் எங்களுக்கு பிரச்சனை நீ வருவ நம்மளுக்கு பிரச்சனை யார் வருவா தமிழ்நாடு கிளம்புண்டா முடியா வச்சு மழையா இருப்போம் வந்தா மழை போனா நட்புக்காக உயிரை விடுவோம் எங்க கிட்ட வேணா பெண்ணை ஒரு முத்தம் தான்
இந்த பக்கம் வா என்னை அழைத்திடவா பனி ஒற்றம் வந்து போதுமா இல்லை லட்சம் முதல் வேண்டுமா அடியில் என்று சொல்லம்மா என் நெஞ்சம் துடிக்குது முன்னே நெடுந்தது கைகள் துடிக்குது மனசு துடிக்குது உண்மைதான் வைத்தியம் முடிக்குது வைத்தியம் காக்குது என்னை நீ கொஞ்சம் தொட்டுப்பா என்னை எங்கள் உலகம் நீதான் நாளுக்கு சுத்தி வரும் உன்னை அடித்து பார்க்க உன்னை பேச உதவுது தட்டிவிட்டை ஏவா மீது கண்டத அனதம் நான் மீது கொஞ்சிடவா விட்டு சிந்த சித்தம் சித்த வெண்ணிடம் நீ பார்த்தாலே போதும் ஆகிறது இந்த பின்னொழிச்சு நீ பார்த்து போவாங்க உள்ள கையில் இது Yo, yo, honey singer I got your Mary Kita tu besar Onu Kale yang berlaku Terkira dari Di bola bariku Kamu baik tu mau wina Sinseleke kau wina Sampai bibi nasabi Hey woods, hey pop sanca Dengar tu channel Ini kau budi di bulan Maru-maru mesti bahagia Aku superstar Kami dia Lebar dia English pada this is what Ditambah doang keadaan Kita mesti kita bila kita English press tak lupa berada You know me, I'm a smile trauma Was a big gold team I'm John Cena, you can't see me We jamming all together, play WWE It's Sanjay and more, I've been checked and say I want to make a song, make history Thank you. Thank you for your energetic performance. Friends, now brace yourselves for a high octane dose of entertainment. The students of 2nd VCA and 1st BSc are here to perform rhythmic moves. திண்டுக்கல்லே சீக்குவாறு வட்டி சிங்கம் சிம்பு கலக்காத தங்கம் அது வச்சிருப்பாதோ வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அவன் அன்புக்கு அன்னை தெரசா அறிவுக்கு அப்துல் கலாம் அடக்கத்தில் நெல்சன் மண்டேலா நம்ம பொஸ்பாண்டி அண்ணன் கொடுத்த 500 5 லட்சமா நிரப்பிக்கிட்டு நம்ம அள்ளி நகரத்து அடிய கொஞ்சம் அடிச்சுட்டாங்க ஆட்டுவோமா நான் இருக்கேன் டோன்ட் வரி உனக்கு எதுக்கு அச்சம் அச்சம் ஆசைகளை அலோ பண்ணு அச்சங்களை டெலிட் பண்ணு போய் வரலாம் உச்சம் உச்சம் எம்மியா எம்மியா புனைகளை மெசவுற பேந்த பேந்த மூச்சுகின்னு பீதி அடையிற தொட்டலாக மாறி நீயும் வாடி சந்தியா தொட்ட கூட மாத்திருச்சு நம்ம இந்தியா அம்மா இந்தியா அம்மா இந்தியா ரந்திர கர 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 தளபதி வேறடா ரெண்டும் ஒண்ணு சேரவே முடியாதுன்ற இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தா என்னடா அர்த்தம் எது பெருசுன்னு அடிச்சு காட்டு
My கருத்து what is I'm saying. குமரிகள் குமைந்து கிடக்கும் இந்த அந்தப்புறத்துக்குள் பாட வேண்டிய ராகமாயுது. அடிக்கிற அடியில் கால தப்பட்டைகள் கிழிந்து தொங்க வேண்டாம். ட்ரைபாட் இட்டு போன ட்ரைபாடா இருக்கா? ட்ரைபாட் இட்டு மாட்டோம். அந்த பாட்டு மறுபடியும் சாரத்துக்கு அந்த ட்ராமாவா அப்படிதான் போல அண்ணா இருக்காங்க அந்த ட்ராமா அண்ணா இருக்காங்க அது அங்காடி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ணலையே இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பசங்க வரலையா? டேனியல் பாய் மறுபடியும் வந்து ஆட்சி வந்து Thank you guys for your dynamic, graceful and fulfilled performance. Action speaks louder than words. So to convey a powerful message through the mime performance, I call upon the students from first BSc CS department.
for your breathtaking performance, guys. Hope you all enjoyed all our performance of our students like mime, rap, classical, and freestyle dance. Let's give a round of applause to them. So excited and happy to see the students' hidden talents. Now, I request the gathering to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Students, listen carefully. Go to your class straightly. The respective staff will come to your class to take the attendance. Yes, you can leave. ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க. கேர்ள்ஸ் மட்டும் வெளியில போங்க, பாய்ஸ்லாம் அப்படியே